وہ فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل فون کان سے لگا رکھا تھا۔ دیکھو، ہم لوگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ابیہا، اس طرح جھگڑنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن پلیز اس طرح چھوڑ کر مجھے مت جاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا، آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ بس بھی کر دو زید، تم کب تک بچوں کی طرح بیہیو کرو گے؟ ایک بار کہہ دیا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مطلب نہیں رہنا۔ جب بھی دیکھو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، میرے بھائی کی اجازت نہیں ہے، یہ وہ، میں پاگل ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ رہ کے۔ موبائل فون کی اس پار ابیہا کی آواز کانوں میں گونجی تو زید کو مزید تکلیف ہوئی۔ ہم مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ کیوں میری محبت کو آزماتی ہو ابیہا؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ابیہا بیزار ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے جیسے بائی کے دم چھلے کے ساتھ نہیں رہنا، میری طرف سے باڑ میں جاؤ، بے شک مر جاؤ۔ ابیہا نے غصے سے کہتے موبائل فون بند کر دیا۔ زید کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے مسلسل گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اس نے موبائل فون وہیں ڈش بورڈ پر پھینکا اور جلدی سے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس کے اندر خون کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ ابیہا اور وہ دونوں 6 مہینے پہلے ہی ملے تھے۔ ان دونوں کی دوستی فیس بک سے شروع ہوئی تھی۔ ابیہا نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ زید قریشی بزنس کی دنیا کا مشہور چمکتا ہیرا جہانگیر قریشی کا چھوٹا بھائی تھا۔ اکثر جہانگیر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اکیلے تھے۔ چند سال پہلے ایک کار حادثے میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ جہانگیر نے زید کو بہت محنت اور محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ جس چیز پر زید ہاتھ رکھتا وہ مانگنے سے پہلے جہانگیر اس کے سامنے رکھ دیتا، اور شاید جہانگیر کے بے جا لاڈ کی وجہ سے زید 25 سال کی عمر میں ہی کافی عیاش بن گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنا، ان کے ساتھ پارٹیز، کلب میں جانا، یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اگر جب سے اس کی زندگی میں ابیہا آئی تھی تب سے اس کی یہ ساری عادتیں بہت مختصر ہو گئی تھی۔ ابیہا کے آنے کے بعد اس نے کسی بھی لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ہر وقت صرف ابیہا کے ساتھ رہتا۔ پہلے اس کی دوستی ابیہا سے فیس بک پڑی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی دوستی بڑھتی ملاقاتوں پر آ گئی۔ وہ دونوں ملاقات کرتے تھے۔ وہ ہر بار ابیہا کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے کر جاتا تھا۔ 22 سالہ ابیہا خوبصورتی کی مثال تھی، اور اس کی خوبصورتی زید کو اس کی طرف راغب کر گئی تھی۔ کچھ وہ خوبصورت تھی، کچھ وہ جان بوجھ کر زید کے سامنے بولڈ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ ایک ساتھ کتنا وقت گزار چکے تھے، وہ زید کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ پارٹیز، کلب میں جانا، ہوٹلز میں راتیں گزارنا، یہاں تک کہ وہ زید کے دماغ پر مکمل حواسوں کے ساتھ چھا گئی تھی۔ زید کو اب ابیہا کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی شادی کی بات کرتا ابیہا ٹال دیتی تھی، مگر اس بار ابیہا نے اس سے ایک فلیٹ مانگا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے وہ اپارٹمنٹ بہت پسند ہے اور وہ اپارٹمنٹ زید اس کے لیے خریدے، مگر زید نے صاف کہہ دیا کہ دولت اور پیسوں کا سارا لین دین جہانگیر بھائی کے پاس ہوتا ہے، اور جہانگیر اسے اتنے سارے پیسے ایک ساتھ نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا جہانگیر نے اسے کبھی بھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا، مگر جہانگیر نے صرف ایک بات زید کو بہت سختی سے کہی تھی کہ کبھی بھی اپنی دولت ضائع مت کرنا، کیونکہ وہ بہت محنت اور دولت اس نے کمائی ہے۔ تمہیں جو بھی چاہیے وہ لے لو، لیکن کبھی بھی دولت کی فضول ویسٹ نہیں کرنا۔ وہ اس سے کبھی بھی دولت کا حساب نہیں لیتا تھا، مگر ایک اپارٹمنٹ، وہ بھی جو 50 کروڑ سے زیادہ کا تھا، وہ اتنے سارے پیسے جہانگیر سے مانگے گا۔ جہانگیر اسے اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دے تو دے گا، لیکن وہ سوال کرے گا، اور جہانگیر کو صرف ایک چیز سے نفرت تھی، وہ تھا جھوٹ۔ اور وہ جانتا تھا کہ زید کے چہرے سے وہ زید کا جھوٹ پڑھ لے گا، اس لیے زید اب جہانگیر سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس لیے وہ ابیہا کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی جہانگیر ایک بار اپنے بزنس ٹرپ سے 1 مہینے بعد پاکستان واپس آئے گا تو اس سے بات کرے گا، اسے ابیہا کے بارے میں ساری بات بتائے گا، اور یہ بھی کہے گا کہ ابیہا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ابیہا اس کی بات کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ابیہا نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شادی کرنی ہے تو پہلے اسے فلیٹ دو، اور وہ بھی 2 دن کے اندر اندر۔ اسی بات پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس سے ناراض تھی، اور کل ہی اس نے ابیہا کو کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گھومتے دیکھا۔ وہ ذاکر خان تھا۔ وہ بھی بزنس کی دنیا میں ایک چمکتا ہیرا تھا، لیکن ذاکر اور جہانگیر دونوں رائیولز تھے۔ وہ حیران تھا کہ وہ صرف ایک چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے زید کو چھوڑے کسی دوسرے مرد کے ساتھ گھوم رہی تھی۔
جیسے ہی زید نے ابیہا کو فون کیا اور یہ پوچھا تو ابیہا مزید بھڑک اٹھی، کیونکہ مجھے تم سے زیادہ خوشی وہ دے رہا ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کر رہا ہے، اور ویسے بھی جو مرد میری خواہش پوری نہیں کر سکتا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابیہا نے اتنا کہتے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ نہ جانے وہ کل سے اسے 50 بار فون کر چکا تھا، مگر ابیہا اپنی ضد پر ابھی تک قائم تھی۔ زید کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابیہا کو کیسے منائے۔ اس کا دھیان سارا ابیہا کی طرف تھا۔ سامنے آتے ٹرک کو وہ دیکھ نہ سکا۔ اگلے ہی پل سڑک پر ایک شناکے کی آواز ابھری اور زید کی گاڑی ہوا میں کلا بازیاں کھاتی سڑک پر دور جا گری۔ اس کا سر شدید پھٹا تھا، خون نکل رہا تھا، لوگ اس کی طرف پڑ رہے تھے۔ اس کے بعد زید کا دماغ ایک گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا زید کو کچھ اندازہ نہیں۔ وہ اپنے سارے کام بھاڑ میں جھونکتا ایمرجنسی فلائٹ لے کر بھاگا پاکستان آیا۔ جیسے اسے پتہ چلا اس کے چھوٹے بھائی زید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا سانس وہیں کہیں رک گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اسے اپنے خاص آدمی وہاں موجود نظر آیا۔ زید کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ 28 سالہ جہانگیر خوبصورتی کی مثال، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت اور خوبصورتی۔ اس وقت وہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اس کا سفید سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کھڑی لڑکیوں کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، کوئی بھی لڑکی اس پر مٹ لے۔ اس کا خاص آدمی سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ساری بات جہانگیر کے کوش گزار کی۔ سر 6 مہینے پہلے کسی ابیہا نامی لڑکی سے فیس بک پر ملے تھے، اس کے بعد ان سے ملاقات کرنے لگی۔ پھر اس لڑکی نے زید سر سے فلیٹ کی ڈیمانڈ کی، اس لیے زید سر بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کو بتائے بنا، ان سے پیسے لیے بنا اتنا مہنگا فلیٹ نہیں خرید سکتے۔ اس بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ اس لڑکی سے شدید محبت کرتے ہیں، اس سے کافی کلوز بھی ہو چکے ہیں، بس اسی لیے وہ غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا۔ اپنے آدمی کی بات سنتے جہانگیر کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے اپنے آدمی ہر وقت زید کی حفاظت کی خاطر اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، جو زید کی حرکتوں پر نظر رکھتے تھے اور ساری انفارمیشن جہانگیر کو دیتے تھے۔ ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر وہ غور نہیں کرتا تھا، مگر بات بڑھ گئی تھی، اس لیے اس کے آدمیوں نے اب یہ بات جہانگیر کو بتائی۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اس لڑکی کو ڈھونڈو اور شام سے پہلے مجھے میرے گھر میں ملے۔ وہ چلایا تھا۔ آدمی نے سمجھتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا، لیکن سر میں صرف اس کی آئی ڈی جانتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے اپنے موبائل سے ابیہا کی آئی ڈی کھولتے ہوئے دکھائی، تو اس کو ٹریس کرو، پتہ لگاؤ کہاں پر ہے یہ۔ وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں دہرا، سر مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ ہاسٹل میں رہتی ہے اور یونیورسٹی میں پڑھائی بھی کرتی ہے، اس کا رول نمبر جانتا ہوں، لیکن میں نے وہ لڑکی ابھی تک نہیں دیکھی۔ جہانگیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، تو ٹھیک ہے، لڑکی کو اٹھا کے لاؤ، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، چاہے وہ پیار سے آتی ہے تو آئے، ورنہ زبردستی اغوا کر کے لاؤ۔ اس کی رگوں میں خون گردش کر رہا تھا۔ اس کا جان سے عزیز بھائی اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑا تھا، وہ بھی صرف ایک لڑکی کی وجہ سے۔ اس لیے جہانگیر کا دماغ اب غصے سے گھوم رہا تھا، وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے گا نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کا انتظار کرتے وہیں راہداری میں چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر مزید گزری جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ میرا بھائی کیسا ہے؟ وہ بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف پڑھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، ان کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اس لیے ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کوما میں جا چکے ہیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جہانگیر کے وجود میں اتر گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا پیچھے ہٹا اور وہ کرسی پر ڈھیسا گیا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی کوما میں چلا گیا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ سی لگی تھی اور وہ آگ جہانگیر کے ساتھ ساتھ ساری دنیا تباہ کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے، وہ اس وقت اپنے گھر میں ٹہل رہا تھا۔ سکون ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہوا تھا جب گارڈ ایک لڑکی کو بازو سے دبوچے اندر لے کر داخل ہوئے۔ پلیز چھوڑو مجھے، وہ ان سے اپنا آپ آزاد کروا رہی تھی۔ جہانگیر کے کانوں میں جیسے ہی وہ آواز پڑی وہ پلٹا۔ گارڈ اس لڑکی کو جہانگیر کے سامنے لا کر چھوڑا اور اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ رہی سر وہ لڑکی۔ اس کے پیچھے ہی جہانگیر کا خاص آدمی اندر داخل ہوا۔ جہانگیر نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر لایا، پھر اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرہ اٹھائے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سختی سے پوچھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کے وجود میں
اس کی سختی کسی خوف کی طرح اتری تھی۔ ابیہا بمشکل بول سکی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں غصے کی آگ وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ جہانگیر نے اگلے ہی پل اس کا چہرہ دبوچا۔ ابیہا کو اپنے وجود میں تکلیف کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ اپنا موبائل کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ یہ تمہاری آئی ڈی ہے؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے ابیہا کو بچھا۔ وہ 20-22 سالہ لڑکی چہرے تو بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر جو کچھ اس کا آدمی اسے بتا چکا تھا اس کے مطابق یہ لڑکی بہت تیز اور ڈبل سٹینڈرڈ کی مالک تھی۔ ابیہا نے ایک نظر پریشان سی موبائل پر ڈالی، پھر ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا، اور جہانگیر کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ کیوں کیا تم نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا؟ وہ چلایا تھا۔ ابیہا حیران پریشان تھی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کو نہیں جانتی۔ تو آپ کو بھی نہیں جانتی؟ آپ کے یہ آدمی مجھے زبردستی اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ اگر میں رات ہونے سے پہلے واپس ہاسٹل نہیں گئی تو مجھے ہاسٹل سے نکال دیا جائے گا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بے بسی سے فریاد کر رہی تھی کہ جہانگیر کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میرے بھائی کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پہنچا کر میری زندگی میں ادھم مچا کر تم واپس جانے کی بات کر رہے ہو؟ اب تم ساری زندگی اس محل میں قید رہو گی۔ بہت شوق تھا تمہیں فلیٹ میں رہنے کا نا؟ تو یہ رہا یہ سارا محل، آج سے یہ سارا محل تمہارا ہے، مگر تم اس محل سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، اور یہی تمہاری سزا ہوگی۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ غرا کر کہہ رہا تھا کہ ابیہا کے وجود میں شرارے سے پھوٹ پڑے۔ آپ ہیں کون اور میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اگلے ہی پل جہانگیر کی گرفت اس کے جبڑے اور بازو پر سخت ہوئی۔ میں اسی زید کا بھائی ہوں جس کے تم نے اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پر پہنچایا، اور میرے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے اس کا بدلہ میں بہت اچھے سے تم سے لوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو میں نے اسے باپ بن کے پالا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی چھوٹی تکلیف میں تڑپ اٹھتا ہوں، اور آج میرا بھائی کوما میں پڑا ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے اس لالچ کی وجہ سے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لالچ دکھانے کا، تو اب دیکھنا، تمہاری ساری زندگی جہنم نہ بنائی تو میرا نام بھی جہانگیر نہیں۔ وہ چلایا تھا۔ ابیہا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، میں نہیں جانتی آپ کس بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی۔ میں تو ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں، اسکالرشپ پر یہاں پڑھ رہی ہوں۔ میرے والدین دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں ہاسٹل سے غائب ہو گئی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے واپس جانے دیں۔ وہ تڑپتی پلکتی اس سے اب بھیک مانگنے لگی۔ جہانگیر کو اس لڑکی کا اس طرح ڈرامہ کرنا زہر لگا۔ اس نے ایک لمحے سے پہلے ابیہا کا بازو اور چہرہ چھوڑا اور خود سے دور دھکیلا۔ اب وہ اپنے کسی آدمی کو آواز دے رہا تھا۔ 2 ہی منٹ بعد اس کا آدمی ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا۔ جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کرو، ابھی اور اسی وقت میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ابیہا کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا کسی نے اسے موت کا پروانہ سنا دیا ہو۔ ہرگز نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ وہ جو غصے سے بول رہی تھی، اگلے ہی پل اس کی زبان کو بریک لگی۔ جہانگیر کا وزنی ہاتھ اٹھا اور ابیہا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ ابیہا کو اپنا گال آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ شاید ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ جیسے ہی جہانگیر کو دیکھا، جہانگیر کی آنکھوں میں خون دیکھتے ہوئے گھبرا گئی۔ جہانگیر اپنی جیب سے گن باہر نکالے اب ابیہا کے ماتھے پر رکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں کرنا تو اب میں نکاح کے بغیر ہی تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو تم خود اپنا چہرہ دیکھنے لائق بھی نہیں بچو گی۔ اگر چاہتی ہو تم پر تھوڑا سا رحم کروں تو نکاح کرنا ہوگا۔ ابھی تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جیسے ہی زید ہوش میں آئے گا وہ تم سے شادی کرنے کی ضد کرے گا۔ اس سے پہلے میں زید کو اتنا موقع نہیں دینا چاہتا کہ تم جیسی لالچی لڑکی کے فریب میں وہ آ جائے۔ اب بولو، نکاح کرو گی یا نہیں؟ وہ گن کا دباؤ اس کے سر پر سخت کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی دھمکی سے ابیہا کے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ اس نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں، خدا کے واسطے یقین کرے۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میرے سامنے زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ دبوچے غرایا تھا۔ ابیہا ایک دم سے خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ جس نے بھی اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے، خدا خود اس شخص کو سامنے لے آئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔
اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ بے بسی سے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی اور پاس ہی مولوی صاحب بیٹھے اس سے نکاح کے لیے رضامندی لے رہے تھے۔ اس ساکت نگاہوں کے ساتھ مولوی صاحب کو تو کبھی جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں چلتی آگ جسے وہ کہہ رہی ہو، جلدی سے ہاں کرو، اگر انکار کیا تو تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جو تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے نکاح کے لیے رضامندی دیتی تھی۔ ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر کون ہے۔ وہ تو دوسرے شہر سے اپنے والدین کا خواب پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ وہ اس طرح کسی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ نکاح کے بعد مولوی اور گواہان وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کسی ملازمہ کو آوازیں دینے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی ہاتھ باندھے ملازمہ حاضر ہوئی۔ آج سے ہی ساری ملازمین کو چھٹی دو، گھر کے سارے کام یہ کرے گی۔ اس نے ایک بار پھر ابیہا کے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ ابیہا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے لاوے پھوٹتے دیکھ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ تم اس کے سر پر کھڑی نگرانی کرو گی، اگر اس لڑکی نے ایک کام بھی غلط کیا تو فوراً مجھے بتاؤ گی، پھر اس کے ساتھ میں وہ کروں گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہی کسی اسٹور روم میں سے سونے کے لیے جگہ دے دینا، سمجھ گئی؟ وہ سختی سے ملازمہ کو ہدایت کر رہا تھا۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اسپات میں سارا لایا۔ اتنا کہتے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابیہا نے بے بسی سے ملازمہ کو دیکھا جو نگاہیں جھکا کی تھی۔ یہ اس کی قسمت میں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ تو تیار ہو کر یونیورسٹی گئی تھی، وہاں سے واپس آ رہی تھی جب نہ جانے کہاں سے یہ لوگ آئے اور اسے اٹھا کر یہاں پر لے آئے۔ اب وہ اپنے والدین کو کیا کہے گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ عصر سے عشاء ہو گئی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ 10 بجے کے وقت تقریباً گھر میں داخل ہوا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور ملازمہ اسے سارا کچھ سمجھا چکی تھی، کون سا سامان کہاں پڑا ہوا ہے اور جہانگیر کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے۔ اتنے میں ڈرائنگ روم سے جہانگیر کی آواز آئی، یہ آج کھانا بننے میں اتنی دیر کیوں لگی ہے؟ وہ چلایا تھا۔ ابیہا ڈرتے ہوئے جلدی سے کھانا پلیٹ میں ڈالے باہر نکلی اور جلدی سے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ اس نے ایک نظر ابیہا کو دیکھا اور دوسری نظر کھانے کا پیلا نوالا کھانے کا حلق میں ڈالا، اور اگلے ہی پل اس کا منہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ یہ کھانا بنایا ہے؟ اس نے غصے سے کھانا اٹھاتے ہوئے پلیٹ نیچے زمین پر پھینک دی۔ کھانا سارا زمین پر فرش پر بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر ابیہا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ آپ کیسے رزق کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا کہ کھانا سارا فرش پر گرا ہوا ہے۔ اچھا تو اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی؟ اگلے ہی پر جہانگیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور ابیہا کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ ابیہا کا دماغ گھوم گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے بسی سے جہانگیر کو دیکھتی جلدی سے کھانا اٹھانے لگی۔ جب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، میرے بھائی سے لاکھوں کی شاپنگ کرنے کے بعد تم ان چند کھانے کے نوالوں کے لیے ہمدردی جتا رہی ہو؟ اچھا اتنا ہی شوق ہے تو یہ کھانا کھاؤ، وہ چلایا تھا۔ ابیہا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا یہ کھانا کھاؤ۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے ابیہا کا بازو دبوچ چکا تھا۔ ابیہا نے بے بسی سے زمین پر گرے کھانے کے بامشکل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑھا اور پھر لبوں تک لے گئی۔ اس کے ذلت کے احساس نے ابیہا کے وجود میں تکلیف بھر دی۔ جہانگیر کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہاری اوقات اس صرف ایک گھر میں ملازمہ جیسی ہے۔ آئندہ مجھ سے زبان درازی کی ہمت مت کرنا ورنہ تمہاری یہ زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ اتنا کہتے ہوئے ابیہا کو زمین پر پھینکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابیہا دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کوئی شخص اس قدر سنگ دل اور اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ محض سوچ کے رہ گئی تھی۔ اسے جہانگیر کے گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت محل تھا، مگر اب یہاں آ کر وہ بہت بے چین تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، اسے واپس اپنے گھر جانا تھا، مگر وہ کیسے جائے گی؟ جہانگیر نے اس پر پہرا رکھا تھا، وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ جہانگیر اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کچھ دیر بعد ہی آئے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہاں لاؤنج میں ٹیلی فون تک آئی۔ اس نے کافی دنوں سے نوٹ کیا تھا کہ یہاں پر ایک ٹیلی فون بھی پڑا ہے، فی الحال کوئی ملازمہ یہاں پر نہیں تھی۔ کچھ سوچتے اس نے ایک اپنی روم میٹ کومل کو کال ملائی۔ اسے کومل کا نمبر زبانی یاد تھا۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر کومل کی آواز کانوں میں گونجی۔ ہیلو کون؟ میں ابیہا ہوں کومل، وہ بامشکل بول پائی۔ تم کہاں چلی گئی تھی ابیہا؟ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی،
कोमल परेशानी से बोली। अभिया ने कोमल को सारी बात बता दी। क्या? ये क्या कह रही हो? सारी बात जान लेने के बाद कोमल को जैसे करंट लगा था। प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम यहाँ आ जाओ। अभी वो बात कर ही रही थी जब किसी ने उसके हाथ से रिसीवर खींचते हुए क्रेडल पर फेंक दिया। अभिया के वजूद में खौफ सरायत कर गया। उसने चेहरा मोड़े देखा तो उसके सामने जहांगीर लाल बबू का चेहरा लिए खड़ा था। अपने किस आशिक से बात कर रही थी? उसने टेलीफोन उठाते उतनी ही कुव्वत से ज़मीन पर फेंका। अभिया का वजूद खौफ से लरसने लगा। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, किस आशिक से बात कर रही थी? वो चिल्लाया था। मैं तो बस। अभिया के अल्फाज हलक में ही रह गए जब जहांगीर का हाथ उठा और अभिया के चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। तुम बास नहीं आओगी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो इसका बाजू दबोचे हुए सीढ़ियों की जाने पड़ा था। अब गलत समझ रहे हैं, खुदा की कसम मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। जहांगीर उसकी बातों को इग्नोर करता सीधा उसे लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। तुम जैसी लड़कियां ऐसे नहीं मानती। तुम्हारी वजह से मेरा भाई वहाँ कोमा में पड़ा है। जानती हो आज डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने कहा कि मेरा भाई अब शायद कभी कोमा से बाहर ना आ सके। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई वहाँ मर रहा है और तुम यहाँ पर मेरी नाक के नीचे मेरी बीवी होते हुए किसी और से चक्कर चला रही हो। वो चिल्लाया था। उसकी आंखों से निकलती आग अभिया को तकलीफ दे रही थी। खुदा की कसम ये सब झूठ है, मैं नहीं जानती आपके भाई को। वो एक बार फिर उसी बात पर आई। जहांगीर को उस लड़की का बार बार झूठ बोलना मजीद तेज दिला गया। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जहांगीर ने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। अभिया के दोनों गाल आग की तपिश से लाल हो गए थे। उसे सीधा बेड पर फेंक चुका था। प्लीज़ मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ। वो एक बार फिर से रोती हुई अपने किरदार की सफाइयाँ देने लगी। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और अभिया को अपने नज़दीक क़यामत महसूस हो रही थी। ठीक है, तुम ऐसी लड़की नहीं, मैंने यकीन कर लिया, मगर तुमसे अपना हक वसूल करके ही मैं रहूँगा। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आई? मेरे भाई के करीब बिना किसी रिश्ते के जाते कितनी रातें गुजार चुकी है उसके साथ। वो एक बार फिर उसके कानों में सुर फूंक रहा था। जहांगीर, खुदा की कसम मैं पकीज़ा हूँ, उसने बेबसी से कहा। शर्म नहीं आती? अपनी इस गंदी ज़ुबान से खुदा का नाम लेती हो? उसके लहजे से आग निकल रही थी जो अभिया के सारे वजूद में जा रही थी। वो लड़स रही थी, वो कांप रही थी, वो नफ़ी में सर हिला रही थी। आंखें आंसू से भर चुकी थी। प्लीज़ मुझसे दूर रहें। उसने जहांगीर के कंधों पर हाथ रखे उससे खुद को दूर रखने की कोशिश की थी, मगर जहांगीर अपनी शर्ट उतार फेंक उसके गले से दुपट्टा निकाल चुका था। अभिया ने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाते तकलीफ से उसे देखा। जो दुपट्टा निकाले उसे साइड पर फेंकता, उसके चेहरे पर झुकता, उसकी सांसें रोक गया था। अभिया उसकी पकड़ में बिन पानी मछली की तरह तड़पती थी। वो अपनी सारी वहशत उसके अंदर अंडेल रहा था। वो नफ़ी में सर हिला गई। क्या कहा तुमने? पकीज़ा हो? चलो आज पता चल जाएगा कि तुम कितनी पकीज़ा हो और कितने मर्दों के साथ इससे पहले रातें रंगीन कर चुकी हो। उसके कान में सरकुशी करते उसके कान की नोक को दांतों तले दबा गया। अभिया की सिसकियाँ निकल गई। उसके गले से अपने होंठों पर लम्स बिखेर रहा था कि उससे अपना आप आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। कहाँ वो 28 साला मर्द, मजबूत जिसामत का मालिक, जो एक ही पल में उस मासूम और नाजुक लड़की को अपनी गिरफ्त में ले गया था। इस कदर अजियत से उस पर हावी हुआ था कि अभिया की सारी मज़ाहमत दम तोड़ गई थी। वो वैसे ही अधमरी हो गई थी। उसकी हालत ख़राब हो गई थी। जहांगीर जो उससे बदला लेने के लिए उसे तकलीफ़ दे रहा था। जैसे उसने देखा कि अभिया की हालत बिगड़ रही है, वैसे वैसे उसकी शिद्दत में नरमी बदलती गई। उसे एहसास हुआ कि लड़की सच्ची थी, वो वाकई पकीज़ा थी। मगर फिर वो सब क्या था? तो क्या वाकई वो गलत लड़की को उठा कर लाया था? ये सब सोचता वो पागल हुआ। मगर कब वो इस लड़की से अपना तमाम हकूक़ वसूल करता हुआ गहरी नींद उतर गया, उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। सुबह सूरज की बढ़ती रोशनी ने जो खिड़की से छन कर आती कमरे में आ रही थी, उससे उसकी आंखें खुली। वो अपनी आंखें मसलता उठकर आसपास देखने लगा तो नज़र उस वजूद पर पड़ी जो उसकी बाहों के नीचे ही सुकड़ी सिमटी पड़ी थी। जहांगीर ने हाथ बढ़ाते उसके माथे को छुआ जो बुखार में झुलस रहा था। उसका चेहरा सारा सुर्ख हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल दी हो। जहांगीर की आंखों में आग मज़ीद तेज़ी से बढ़ गई। अगर ये वो लड़की नहीं थी तो ये लड़की कौन थी? ऐसा नहीं हो सकता, ये वही अभिया थी।
उसे पक्का यकीन था, मगर कल रात के बाद वो जान गया था कि यह लड़की किसी के साथ भी वक्त गुजार नहीं चुकी। तो फिर वो सब क्या था? जहांगीर का दिमाग फटने के करीब आया। उसे वहीं बेड पर छोड़े उस पर कंबल ठीक करता वॉशरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला तो दिमाग कुछ पुरसुकून हुआ। एक नज़र उसे देखा जो अभी तक वैसे ही बेसुध पड़ी थी। फिर वो नफ़ी में सर हिलाता कमरे से बाहर निकल गया। उसकी बला से बेशक वो मर जाए, वहाँ उसका भाई मर रहा था। उसे अपने भाई से ज़्यादा किसी भी लड़की की फिक्र नहीं हो सकती थी। सारा दिन गुजर गया। अभी वहाँ बेहोशी की हालत में कमरे में पड़ी रह गई। शाम को जाकर उसका कुछ बुखार कम हुआ था। वो रात को 7 बजे घर में दाखिल हुआ। सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद उसे बेचैनी होती रही थी। एक सवाल था जो उसके दिमाग में आ रहा था, क्या वाकई उसने किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी? इतना तो जान गया था कि ये लड़की सच्ची है और बेगुनाह थी। शाम को वो कमरे में दाखिल हुआ तो अभी तक सोती जागती कैफियत में थी। जहांगीर उसके करीब बेड पर आया, उसे कंधे से हल्का सा हिलाया। बहुत मुश्किल से अबिया ने अपनी नींद से बंद होती आंखें खोली। जहांगीर को देखते उसके चेहरे पर खौफ सरायत कर गया, मगर जहांगीर के चेहरे पर आज कोई गुस्सा नहीं था। जाओ अपनी हालत ठीक करो, बेतासुर लहजे के साथ कहते वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो बहुत मुश्किल से अपना तकलीफ से तरपता वजूद लेकर बेड से उठ बैठी और वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और शॉवर लेने के बाद कपड़े चेंज करके कमरे की हालत ठीक कर दी। एक बार फिर से बेड पर लेट चुकी थी और फिर कब लेटी लेटी सो गई उसे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। जहांगीर उसके पास ही बेड पर बैठा। रात के 9 बज चुके थे। यकीनन उसने कल शाम का कुछ नहीं खाया था। जहांगीर का हाथ बेसख्ता उठा और उसके बालों तक गया। 22 साल बिहा खूबसूरती की मिसाल, उसकी सुरमई आंखें, उनमें झलकती मासूमियत, उसका खूबसूरत चेहरा। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उस पर दिल हार सकता था। अगर जहांगीर का दिल बेईमान हो रहा था तो फिर जैद किस खेत की मूली है? ये लड़की जहांगीर को अपने काबू में कर रही थी तो फिर जैद को अपने काबू में करना चुटकियों को खेल था। अगर तुम वो नहीं हो जो मैं समझता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसने भी ये सब किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम वही हो और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। उसने एक सरकोशी की थी। उसके बाद वो वहाँ से उठ गया। सारी रात वो वहीं उसके बेड पर लेटी सोती रही, मगर जहांगीर ने ना ही उसे उठाया ना ही उसे परेशान करना मुनासिब समझा। इनफैक्ट वो भी उसके पास बेड पर ही दूसरी जानिब जाकर लेटा और सो गया। दूर कहीं मस्जिद में अजानों की आवाज़ से अबिहा की आंख खुली। उसे हैरानी से अपने आप को इस कमरे में पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए तो हर चीज़ याद आती गई। उसकी आंखों में नमी ही नमी आन ठहरी। चेहरा मोड़े पीछे देखा तो इससे कुछ फासले पर ही लेटा सो रहा था। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं जहांगीर, मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। मैं आपके भाई को कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो आपके भाई को जानती भी नहीं। वो बेबसी से कहती आंसू पूछती कमरे से बाहर निकल गई। जहांगीर जब तैयार होता ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। आज उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। उसने जहांगीर के सामने नाश्ता रखा। इससे पहले कि वो किचन में जाकर गायब होती, जहांगीर ने उसे रोक लिया। बैठो और नाश्ता करो, सख्ती से कहते हुए वो खामोशी से उसके पहलू में दूसरी कुर्सी खींचते हुए बैठ गई और नाश्ता करने लगी। जब लाउंज के दरवाज़ा खुला और एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। साहिब, कोई कोमल नाम की लड़की आई है और कह रही है वो अबिहा बीबी की जानने वाली है। कोमल का जिक्र सुनते अबिहा को सुकून सा मिला। जहांगीर ने हैरत से पहले मुलाजमा को देखा और फिर अबिहा को। कौन है ये कोमल? सख्ती से पूछा। अबिहा एक पल के लिए घबरा गई। वो मेरे हॉस्टल में रूममेट है, परसों रात में उसी से बात कर रही थी। चेहरा झुकाए उसने मध्यम आवाज़ में अपनी सफाई देने की कोशिश की। जहांगीर खामोश रहा। मुलाजमा को इशारा किया। मुलाजमा उसका इशारा समझ गई। 2 मिनट गुजर गए। जब कोमल लाउंज में दाखिल हुई, वो हैरानी से इतने बड़े महल को देख रही थी और अबिहा को देखते हुए फौरन अबिहा की जानिब आ गई। अबिहा, तुम ठीक हो? परेशानी से पूछा। अबिहा कुर्सी छोड़े उठ खड़ी हुई। इस्बात में जरा लाया, यहाँ बैठो। उसके पास वाली कुर्सी खींचते हुए बैठी। तुम अचानक गायब हो गई, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है वो लोगों ने कितने ढूंढा तुम्हें, और हॉस्टल वाले तो ये कह रहे थे कि शायद तुम किसी के साथ भाग गई हो। उसने कनखियों से जहांगीर को देखा जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, मगर उसका ध्यान खाने की तरफ था। और भागने वाली बात सुनते जहांगीर के हलक में खाने का नवाला अटक गया। उसने एक सख्त नज़र अबिहा को देखा, फिर कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ।
तुम्हें पता है, इन लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया, कोमल ने परेशानी से बताया। और बिहा को तकलीफ हुई। लेकिन क्यों? अबिया ने परेशानी से पूछा। वो दोनों 3 सालों से वहीं हॉस्टल में रह रही थी और दोनों एक साथ पढ़ती थी। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने कहा कि तुम्हें भगाने के पीछे मेरा हाथ भी है, इसलिए मुझे भी कमरे से निकाल दिया गया। इसलिए मैं परेशान होती बहुत मुश्किल से तुम्हारी एड्रेस ढूंढती यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? बस कुछ दिनों तक, जब तक मैं अपने लिए किसी दूसरे हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं कर सकती। मेरी फैमिली भी दूसरे शहर रहती है, मैं इतनी जल्दी वापस भी नहीं जा सकती। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। उसे बेबसी से जहांगीर को देखा। क्या आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे सकते हैं? जहांगीर उन दोनों को ही देख रहा था। प्लीज़, मैं आपकी वाइफ की फ्रेंड हूँ, इस लिहाज से उसे बहुत मासूमियत से पूछा। जहांगीर उसे देखता रहा। वो लड़की काफ़ी डिसेंट लग रही थी, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। वैसे तो बिहा भी कपड़े बहुत अच्छे पहनती थी। हर वक्त वो फ्रॉक्स या फिर शर्ट में नज़र आती थी। मुलाजमा से कहकर उसने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवा लिए थे। जहांगीर ने ही कहा था कि उसके लिए कपड़े ला दे। जहांगीर कुछ देर उन दोनों को देखता रहा, शायद कोमल उसे बता दे कि अबिया कैसी थी। ये सोचते उसने असबाब में सर हिलाया और फिर उठा और ऑफिस जाने के लिए वहाँ से निकल गया। तुम ठीक तो हो? उसके जाने के बाद कोमल ने परेशानी से अबिया को देखा। अबिया ने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं सच कह रही हूँ, तुम जानती हो ना मुझे कोमल, मैंने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की। न जाने वो क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं। कोमल को उस पर तरस आया। परेशान हो मत हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुद मिस्टर जहांगीर को बताऊंगी। चलो शाबाश, रोना बंद करो। वो इसे हौसला दे रही थी। उसके हौसला देने से अबिहा को कुछ सुकून मिला। और यह रात का वक्त था। 2 दिन हो गए थे कोमल को यहाँ पर आए और वो गेस्ट रूम में रुकी हुई थी। क्योंकि कोमल गेस्ट रूम में थी, इसलिए अबिहा भी उसके साथ ही गेस्ट रूम में रुक गई। इस चीज़ से जहांगीर को कोई इतराज़ नहीं था। वो तो बस इस बात पे अटका हुआ था कि अबिहा वही लड़की है भी या नहीं। वो घर में दाखिल हुआ। आज उसे काफ़ी देर हो गई थी। रात 10 बजे का वक्त था। अबिहा सो गई थी। कोमल किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। उसे शुरू से ही कॉफ़ी पीने की बहुत बुरी आदत थी। किचन से आती आवाज़ों पर जहांगीर किचन में आ गया था। उसे लगा शायद अबिहा काम कर रही होगी, मगर कोमल को काम करता देख वो हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेतासुर लहजे में उसने पूछा। अरे आप? वो मुझे इस टाइम अक्सर कॉफ़ी पीने की क्रेविंग होती है, बस कॉफ़ी बना रही थी, कोमल ने मासूमियत से जवाब दिया। जहांगीर को न जाने क्यों, लेकिन ये लड़की बहुत मासूम और बहुत प्यारी लगी। आपसे एक बात कहूँ? उससे पहले जहांगीर बोल रहा था, उसने आवाज़ देकर रोक दिया। जहांगीर रुका। कॉफ़ी पियेंगे? उसने ऑफ़र की। जहांगीर उससे पहले नफ़ी में सर हिला था। मैं आपसे कुछ बात करनी है, तो क्यों ना साथ बैठे हो, कॉफ़ी पी ली जाए और बात भी हो जाएगी। पहले जहांगीर ने मना करना चाहा, लेकिन फिर उसने इस बात में सर हिलाया और बाहर जाकर लाउंज के सोफे पर बैठ गया। 5 मिनट बाद वो भी हाथ में 2 कप कॉफ़ी के मग पकड़े हुए बाहर आई और उसके पास आकर दूसरे सोफे पर बैठ गई और एक कॉफ़ी का मग जहांगीर की तरफ बढ़ाया। जहांगीर ने मग पकड़ लिया। आपने अबिया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसकी पहली बात पर जहांगीर ने लब खींच ली। अगर आपको यहाँ पर अपनी दोस्त की तरफदारी करने के लिए रुकी हुई हैं या फिर उसकी तरफ से मेरा दिल साफ करना चाहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा भाई सिर्फ उसकी वजह से कोमा में पड़ा है और उस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई भी हमदर्दी का तासुर नहीं है। जहांगीर बोला तो लहजा बहुत सख्त था। कोमल ने नफ़ी में सर हिलाया। आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अबिया जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है। वो ख़ुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती है, मगर वो वैसी नहीं है। हम दोनों 3 साल से एक साथ हॉस्टल में रह रही हैं। ना जाने उसने कितने लड़कों के साथ चक्कर चलाया है। चैटिंग से लेकर वीडियो कॉल तक हर वो काम करती है वो। और तो और वो हर लड़के से महंगा तोहफा लेती है और उनसे होटल्स में मिलने के लिए भी चली जाती है। गरीब घर की लड़की है और ऐसे ही अक्सर लड़कियों को एहसास कमतरी की कमी होती है। जहाँ से कोई प्यार देने वाला ना मिला, वो इसी राह पर चल पड़ती हैं। और आपने उससे निकाह कर लिया। आपने खुद ही उसे अपनी दौलत लूटने का मौका दिया। वो मासूमियत का ढोंग रचाकर आपके दिल में हमदर्दी के ज़रिए जगह बनाना चाह रही है। आपकी इतनी सारी दौलत देखते उसका दिमाग ख़राब हो गया है और अब वो आपकी बाइक को छोड़ेगी नहीं और आपकी तरफ पलट जाएगी। आपको उस लड़की से निकाह नहीं करना चाहिए था, उसे सिर्फ सीधा पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। वो नफ़ी में सर हिलाती जैसे जहांगीर की अक्ल पर अफसोस कर रही थी। जहांगीर के दिमाग में धमाके होने लगे।
اس نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ ایسی لڑکی تو سیدھا جیل میں بھیجنا چاہیے۔ آپ اسے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، اوپر سے اپنی بیوی بنا لیا۔ پہلی فرصت میں اسے طلاق دے کر آپ جیل بھجوائیں۔ میں تو یہی مشورہ دوں گی، ورنہ وہ ہمدردی کی آڑ میں آپ کو عرش سے فرش پر لا کر پھینکے گی۔ اور مجھے ہی دیکھ لیں، صرف اس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے مجھے بھی ہاسٹل سے باہر نکال دیا گیا، اور دیکھیں میں آج اس طرح آپ کے گھر میں پناہ لیے بیٹھی ہوں۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہوئے۔ جہانگیر کو دکھ ہوا۔ تم پریشان مت ہو، تم نے میری آنکھیں کھول کر بہت اچھا کام کیا۔ تم جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اس کی بات سنتے کومل کو ایک دھارس ملی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سر، آپ کے بھائی کو ہوش آ گئی ہے، موبائل کے اس بار اس کے خاص آدمی نے اطلاع دی۔ جہانگیر کو بے ساختہ سکون کا احساس ہوا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، وہ بے ساختہ کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کومل ایک دم سے پرسکون ہوتی کافی کا مگ لبوں سے لگاتی ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ نہ جانے جہانگیر کہاں چلا گیا تھا، اور گیسٹ روم کے دروازے میں کھڑی ابیہا کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہہ گئے۔ کومل نے کیا کر دیا؟ کومل اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کی دوست تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھا اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی۔ زید کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ جہانگیر نے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں کیا کروں بھائی، میں ابیہا کے بنا مر جاؤں گا، پلیز آپ مجھے ابیہا لا دیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جہانگیر کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ اب وہ تمہاری نہیں ہو سکتی زید، اسے بھول جاؤ۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ نہیں بھول سکتا بھائی، وہ میری رگ رگ میں بس چکی ہے، اس کے بنا میں مر جاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ جہانگیر کو اب غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا زید، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی، وہ لڑکی ایک فراڈ ہے، اور پچھلے 10 دنوں سے میرے نکاح میں ہے۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے اور تمہاری دی کی تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا، لیکن وہ لڑکی بہت چالاک ہے، مجھے بھی بیوقوف بنا رہی ہے۔ تم نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو، وہ تمہاری دولت لوٹنے کے لیے تمہارے ساتھ گیم کھیل رہی ہے۔ اس سے شادی کرنی ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ٹائم ہی پاس کیوں کرتی، کیوں ایکسپینڈ کرتی وہ تم پر؟ جانتے نہیں ہو ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ جہانگیر سختی سے اس کے کانوں میں سرخوشی کرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ لیکن بھائی میں مر جاؤں گا اس کے بنا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ میں کہہ چکی ہوں زید، بس اس ضد کو چھوڑو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر کو آفس سے فون آیا تھا۔ وہ کچھ دیر زید کے پاس بیٹھنے کے بعد آفس کے لیے نکل گیا۔ زید نے اپنے خاص آدمی جو کہ کمرے کے باہر ہی موجود تھے اسے بلایا۔ مجھے میرا موبائل لا کر دو، وہ چلایا تھا۔ لیکن سر، میں نے کہا مجھے میرا موبائل لا کے دو، وہ ایک بار پھر چلایا۔ اس کے آدمی نے اس کا موبائل لا کر اس کے ہاتھ پہ تھمایا۔ اس نے جلدی سے ابیہا کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ تم؟ کانوں میں ابیہا کی آواز گونجی۔ تم تو کوما میں تھے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ ابیہا؟ مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر میرے بھائی سے نکاح کر لیا؟ وہ چلایا تھا۔ میرے بھائی کو پریشان کرنا بند کرو، میں جان گیا ہوں تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو۔ شرم نہیں آئی میرے بھائی سے نکاح کرتے ہوئے؟ زید کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ مقابل کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ تم تو بڑے بے وقوف ہو زید، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر تمہارے بھائی کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ جتنا خوبصورت محل اتنی بڑی کمپنی، اس کے تحت رہ کر تو میں راج کروں گی، راج۔ وہ سب کچھ جو تم مجھے 6 مہینے میں نہ دے سکے، تمہارا مجھے بھائی ایک دن میں دے گا۔ تو پھر میں کیسے تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں؟ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی، اب تو تمہارا بھائی کافی ہوگا میرے لیے۔ ویسے بھی اتنا خوبصورت، اتنا ہینڈسم ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ خوبصورت ہے تو میں تمہیں منہ بھی نہ لگاتی۔ مجھے بھول جاؤ اب، مجھے جہانگیر کے ساتھ خوش رہنے دو۔ خبردار اگر ہمارے دونوں کے درمیان آئے تو میں بتا رہی ہوں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ جانتی تھی زید کی کمزوری کیا چیز ہے۔ ابیہا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس حد تک گر سکتی تھی۔ زید، مجھے ایک خوبصورت خواب سمجھ کر بھول جاؤ، وہ شفقت سے کہتی موبائل فون کاٹ چکی تھی، اور زید نے پوری قوت سے موبائل فون اٹھاتے زمین پر دے مارا۔ جب کومل سو کر اٹھی تو ابیہا کہیں نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے ابیہا کو سارے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں جہانگیر گھر میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے کومل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابیہا کہیں نہیں ہے، میں نے سارے گھر میں تلاش کر لیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جہانگیر حیران ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی۔ کومل بھی پریشان تھی۔
अच्छा चलो आओ, गार्ड से पूछते हैं। इतना कहते जहांगीर घर से बाहर निकला और गार्ड के पास आया। क्या बिहा कहीं बाहर गई थी? गार्ड ने नफ़ी में सर लाया। तुम कहीं किसी काम के लिए यहाँ उठे? गार्ड को कुछ याद आया। जी सर, वो बिहा बीबी मुझे किचन का नल ठीक करवाने के लिए बुलाया था। उससे पानी टपक रहा था, बस वही ठीक करने गया था। उसका मतलब वो लड़की से धोखा देकर भाग गई थी। क्या हुआ? कोमल परेशानी से पूछ रही थी। उस कमज़र्फ और बदकिरदार लड़की ने अपनी औकात दिखा दी। जहांगीर का गुस्से के मारे बुरा हाल था। क्या मतलब? अबिहा कहीं चली गई? कोमल का हाथ लबों तक गया। क्या अबिहा इस कदर गिर सकती है? मुझे उम्मीद नहीं थी। वो भी परेशान होती पूछ रही थी। फिक्र मत करो, मेरे गार्ड उसे ढूंढ ही लेंगे। अगले ही पल वो अपने गार्ड को फ़ोन किए हदायत कर चुका था और कमल बस नफ़ी में ज़रा हिलाती रहेगी। मैंने कहा था ना कि ये लड़की बहुत बड़ी गेम प्लान्स है। कोमल को हकीकत में अफसोस हुआ था। 2 दिन गुजर गए थे, अबिहा का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। न जाने उसे ज़मीन निकल गई या फिर आसमान, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई थी। उसके गार्ड उसे हर जगह अबिहा को ढूंढ रहे थे। इस तरह तो जहांगीर उसे छोड़ने वाला नहीं था। आखिर उसके वो निकाह में थी। कोमल अब भी जहांगीर के घर में रुकी हुई थी। जैद डिस्चार्ज होता आज घर वापस आया था और जहांगीर के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र कोमल तक गई, जो मज़े से बैठी कॉफ़ी के सिप ले रही थी। जैद ने एक नज़र जहांगीर को देखा, दूसरी नज़र कोमल पर डाली। आप इस हद तक कैसे गिर सकते हैं भाई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने अपना बाजू जहांगीर से आज़ाद करवाया। जहांगीर लब भींच कर रह गया। आखिर तुम्हें कितनी बार कहूँ, वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ़ देने का बायस है जैद। वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। अच्छा, जो लड़की मेरी तकलीफ़ का बायस है तो फिर आपके घर में वो सुकून से बैठी क्या कर रही है? ये बदला ले रहे हैं आप इससे? वो चिल्लाया था। उसकी चिल्लाने से कोमल मुतवज्जा हुई, मगर सामने उन दोनों को देखते कोमल के चेहरे का सारा खून उछल गया। क्या बकवास कर रहे हो? जहांगीर हैरान हुआ। भला कब उसने अबिहा को यहाँ पर सुकून से रहने दिया था? वो जहांगीर को छोड़े सीधा कोमल के सामने आ खड़ा हुआ। फिर जैद का हाथ उठा और कोमल के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। यहाँ तक कि जहांगीर भी हैरान रह गया। कितनी बड़ी गेम प्लानर हो तुम! मुझे बेवकूफ़ बनाकर अब कैसे मेरे भाई के घर में पड़ी हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई से निकाह करते हुए? वो चिल्लाया था। जहांगीर का दिमाग घूम गया। क्या बकवास कर रहे हो जैद? ये कोमल है, अबिहा नहीं है। उसे जैद की दिमागी हालत पर शिवा हुआ और जैद के दिमाग में धमाके हो रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? यही तो अबिहा है। कोमल ने बेबसी से जहांगीर को देखा। ये कौन है? मैं तो उसे जानती भी नहीं। कोमल की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। जहांगीर अब गुस्से से जैद को घूर रहा था। भाई, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। यही अबिहा है, आपको यकीन नहीं हो रहा? रुके, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। और तस्वीरों वाली बात पर कोमल की आंखें हैरत से फटने के करीब आ गई थी। जहांगीर ये बकवास कर रहा है, मैं इसे जानती भी नहीं। उसने अपनी सफाई देनी चाहिए, मगर तब तक तस्वीरें जैद निकाले जहांगीर की आंखों के सामने कर चुका था और जहांगीर के दिमाग में धमाके हो रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये अबिहा नहीं, ये तो कोमल है। वो चिल्लाया था। ऐसा नहीं है भाई, यही अबिहा है। जैद अपनी जिद पर कायम था। कोमल के चेहरे का सारा खून निचड़ गया था। उसकी सारी गेम उस पर उल्ट पड़ी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैद घर आने के बाद उसकी सारी पोल खोल देगा। तुम बताओ, कौन हो तुम? जहांगीर मोबाइल वापस जैद के हाथों में थमाता सीधा कोमल के सामने आन खड़ा हुआ। ये कैसा सवाल है? मैं बता चुकी हूँ, मैं कोमल हूँ। उसने कुछ घबराते हुए कहा। ये 150-200 तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और बिहा, वो कहती रहेगी कि वो लड़की वो नहीं है। अब बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? जिससे जहांगीर सारी प्लानिंग समझ गया था। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसकी बात पर जहांगीर के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। मैंने ये नहीं पूछा वो कहाँ है, पर मैंने तो ये पूछा था कि तुमने इसके साथ क्या किया। मगर तुमने खुद ही अपनी चोरी अपने लबों से बता दी। अब बताओ तुम कौन हो और ये सब कुछ क्या कर रही हो? वो चिल्लाया था, मगर कोमल खामोश थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसे कोमल का बाजू सख्ती से दबोचा। कोमल के लबों से एक सिसकी निकली। बता रही हो या फिर अपने तरीके से गिलवाऊं? जैद खामोशी से एक साइड पर खड़ा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोमल हूँ। मुझे अबिहा का नहीं पता। ये क्या कह रहे हो? मैं ये नहीं जानती। वो अपनी हट दर्मी पर कायम थी और बस जहांगीर की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसका हाथ उठा और कोमल पर चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि कोमल का दिमाग मानो घूम गया। अब बताओगी या फिर तुम्हें पुलिस के हवाले करूं? पुलिस का नाम सुनते कोमल थर थर कांपने लगी। बताती हूँ,
फिर उसने घबराते हुए सारी बात बताई। मैं और अबिहा दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मैं गरीब घराने से थी। मुझे शुरू से ही अमीर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहती थी। इसलिए मैंने फेसबुक पर शहर के अमीर तरीन लड़कों को ढूंढना शुरू किया। फिर उनसे दोस्ती की, फिर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेने लगी। लेकिन उसके लिए मैंने अबिहा का नाम को इस्तेमाल किया ताकि मैं पकड़ी ना जाऊँ। अगर कोई पकड़ा जाए तो वो अबिहा हो। वो लैपटॉप, वो मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ में अबिहा का इस्तेमाल करती थी। और वो तो थी भी इतनी मासूम और भोली कि मुझे हर चीज़ पकड़ा देती थी। वो बेवकूफ़ है, इतना भी नहीं पता कि अपनी चीज़ें किसी को इस्तेमाल करने को नहीं देते। गलती में थी वो, और भुगती वो भी। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो जहांगीर के वजूद में उतरा। बताओ अबिहा कहाँ है? अगले ही पल उसका चेहरा दबोचे हुए वो घर आया था। मैं नहीं जानती, कोमल ने हट धर्मी से कहा। ठीक है, अब तुम्हें पुलिस ही निपटेगी। जहांगीर ने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला। इससे पहले कि फ़ोन करता पुलिस को, उसने जहांगीर के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं बता रही हूँ, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाना। बताओ फिर। जहांगीर ने पुरसुकून होकर पूछा। वो यहाँ से चली गई थी। उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे मैं हूँ। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि आप इसे ढूंढे बिना सुकून की सांस नहीं लेंगे, तभी मैंने अपने आदमियों को कहकर उसे अगवा करवा दिया। वो उनकी गिरफ्त में है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो एक बार फिर जहांगीर के कानों में उतरा। जहांगीर का हाथ उठा और एक बार फिर कोमल के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। कैसी दोस्त हो तुम? तुम दोस्त नहीं हो, तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो, धब्बा। अगले ही पल वो पुलिस को फ़ोन किए बुला चुका था और कोमल को पुलिस के हवाले कर चुका था। वो चीखती चिल्लाती रह गई, मगर जैद भी खामोश खड़ा था। जैद, प्लीज़ मुझे बताओ, बचाओ। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कहती हूँ मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब मुझे मगरमच्छ के आंसू बता रहे थे कि जैद उसके करीब पहुंचा। मेरी बला से बाढ़ में जाओ। जैद पुरसुकून लहजे में कहता, सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में जाकर गायब हो गया। और जहांगीर, वो जल्दी से घर से बाहर निकला। उसे अबिहा को सही सलामत ढूंढ कर लाना था। कोमल ने जिस जगह का बताया था वो उस जगह पर पहुंचा। वहाँ पर खाली गोदाम था और एक साइड पर कुछ कमरे बने थे। उन कमरों को चेक कर रहा था जब एक कमरे से बाहर किसी के बोलने की आवाज़ आई। प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लाना, खुदा के वास्ते मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कमरे के पीछे से अबिहा की आवाज़ें आ रही थी और जहांगीर की आंखों में खून उतरा। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुलता चला गया। शायद दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। वो सामने कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके सामने दो आदमी बैठे हुए थे और उसे गलीज नज़रों से घूर रहे थे। अबिहा की नज़रें जहांगीर पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। उन आदमियों की पुश्त जहांगीर की तरफ थी, इसलिए उसे देख न सके। जहांगीर आगे पहुंचा, उन दोनों को गदी से पकड़कर दोनों को एक साथ उसने दीवार में दे मारा। उसके गुस्से में इतनी शिद्दत थी कि अबिहा की चीख निकल गई। वो इन दोनों को मार रहा था। अबिहा सख्ती से आंखें मीच गई। हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? उसे गंदी नज़रों से देखा कैसे? वो इतना गुस्से में था कि चिल्लाया जा रहा था। वो दोनों आदमी अधमरे हो गए। उनको वहीं फेंकते वो अबिहा की जानिब भागा। अबिहा के दोनों हाथ पांव खोले। तुम ठीक हो? उसके गाल पर हाथ रखे पूछा। अबिहा ने भीगी आंखें उठाए उसे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में ढेरों शिकवे, ढेरों तकलीफें थी। जहांगीर ने उसका हाथ पकड़े खड़ा किया और बेसाख्तों से अपने सामने करते सीने से लगा लिया और अबिहा साकित रह गई। जहांगीर ने उसकी गिरद मजबूती से सार बांध रखा था। न जाने ये लड़की जिंदगी में किस कदर आजमाइश और तकलीफ के बाद यहाँ तक पहुंची थी। और जहांगीर ने ये क्या कर दिया? किसी और का इंतकाम उस लड़की से ले लिया। और अबिहा, वो इतनी मासूम और इतनी नाजुक लड़की जो हर किस्म की तकलीफ भूलती उसकी बाहों में एक पल के लिए सुकून महसूस करने लगी थी। मगर आज जहांगीर नहीं आता तो क्या होता? वो यही सोच रही थी। जहांगीर ने उसके साथ क्या किया, कैसा सलूक किया, वो तो भूल ही गई थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था तुम वो लड़की नहीं हो। मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। सब कुछ क्या इस कोमल का क्या था? वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती थी और मैं कितना बेवकूफ़ था। इतना समझदार और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी मुझे अकल नहीं आई। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग अबिहा। उसने पहली बार अबिहा का नाम लिया था और अबिहा का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दे, मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो बेबसी से बोली थी। वो उसके सवाल का जवाब न दे सके, उसके पास जवाब ही नहीं था। जहांगीर ने नफ़ी में सर लाया। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है और फिक्रमंद होकर तुम्हारे घर वालों को मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। उन्हें बता दूंगा
कि तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई तुमसे नाराज़ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, बस मुझे माफ़ कर दो। वो बेबसी से कह रहा था। अबीहा ने चेहरा उठाए उसे देखा। वो कुछ भी नहीं कह सकी। वो नहीं कह सकी कि उसे माफ़ कर चुकी है या नहीं। घर से क्यों निकली थी? उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में पड़ते उसके माथे पर लबरक चुका था। वो इस लम्स में इतनी इज्जत थी कि अबीहा की आंखें आंसू से गाल पर बहने लगे। मैंने कोमल की सारी बातें सुन ली थी। मैं जान गई थी मुझे तबाह करने के पीछे कोमल का हाथ है। इसलिए मुझे वहाँ वहशत होने लगी थी। मेरा दिल घबराने लगा था। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी, तो मैं वहाँ से आ गई। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि लोग मुझे उठा लेंगे। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बेबसी से बोली थी। जहांगीर ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। बेसाख्ता आगे बढ़ते वो जहांगीर के सीने में छुप गई। अबीहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर तकलीफ का अजाला करूँगा और उस कोमल को इतनी सख्त सज़ा दिलवाऊंगा कि उसकी सोच भी नहीं होगी। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगने से तुम्हारी तकलीफ़ कम नहीं होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मौका चाहता हूँ। अबीहा ने चेहरा उठाए उसे देखा। क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे? फिर मैं आपको माफ़ कर दूंगी, वो बेबसी से बोली थी। जहांगीर के लबों को एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने छुआ। बोलो, क्या ख्वाहिश है? उसने मुझ पर पुरस्कून होकर पूछा। मुझे अल्लाह का घर देखना है, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? और जहांगीर की आंखों में एक नमी चिलमिलाई और आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। उसने इस बात में सर लाया। क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। हम बहुत जल्दी चलेंगे। चलो अब घर चलते हैं। तो इसके बाल संवारता, उसके माथे पर लब रखता, उसके गले से दुपट्टा निकालता, उसके सर पर उड़ता, उसका हाथ पकड़े अब उस जगह से बाहर निकलता चला गया। और अबीहा मुतमईन हो गई थी। सारी ज़िंदगी उसने अपने महरम के साथ खुदा का घर देखने की ख्वाहिश की थी, और अब अगर वो पूरी हो रही थी तो फिर वो वहाँ जाने के लिए उस शख्स को माफ़ भी कर सकती थी। इंतकाम सिर्फ दोनों को तबाह नहीं करता, इंतकाम खुद इंसान को भी खा जाता है। इसलिए इंतकाम लेने से ज़्यादा बेहतर है उसे खुदा की ज़ात पर छोड़ दे। जैसे अबीहा ने खुदा पर छोड़ दिया तो फिर खुद ही कोमल की हकीकत सामने आ गई। बेशक खुदा पर भरोसा करने वाला इंसान सुरखरू हो जाता है,